नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को प्रति सप्ताह परी आज आउ एक सुंदर गल्प आपण मानक पई आनी आछि। आपण मानकर प्रिय गाल्पिका मधुमिता महांतींकर आउ एक सुंदर सृष्टि निकटरे तांकर सुनार रंग चिकमिक आपण माने खूब भल पाइथिले। एबे आउ एक सुंदर गल्प। ए गल्पर शीर्षक अछि एबे भी कदम्ब। तेबे ये गल्पटी आम समसामयिक कथावस्तु को लेकर आधारित। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व मो पुणी थे कही रखे आपण मैंने जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे अविलंबे सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेबे गल्पर शीर्षक अछि एबे भी कदम्ब। गाल्पिका मधुमिता महांती। एकदम सरु सरु धड़ा कलार गार मशाटार पेटरे रक्त पी पी फुली टुमटुम हो गलानी। अधर्य लगिलानी सुधीरांको। अथच सुमन्यु किछि जानी पारुनाहांती बोधुए। सेमती बसी रहिचंती चुपचाप आकाश को चाहि। आजिकाली अधिकांश समय से सेमती बसुचंती। तांकर कोन स्पर्शेन्द्रियटा भी धीरे धीरे अचल होई आसिलानी ना कोन। सुधीरा भी नहुली 16 बयस को कहीं केते पछरे हजई सारलेनी। एई फगुण को 75 पूरी जीवो। सुमन्यु हेई हेई तांकोटो 2-3 वर्ष बड़ हेबे बोधुए। तथापि सुधीरांकर अनेक अंग ए पर्यंत बेस सतेज अच्छी पूरा ठीक ठाक। पढ़ापढ़ी ए पर्यंत तांकर चषमा दरकार हुए ना। पुराण खबरकागज सबु सेमती खाली आखिरे पढ़ी पारती से। बेले बेले तांको लागी इच्छा करथिले सुमन्यु भी सेतिकी सुस्थ रही पारि थांते आउ सेतिकी दृढ़ सबल भी। हेले तांको मनोबल भारी दुर्बल। बुझंतिनी सुधीरा। पिलांको आमे जन्म देलु तांको पाली पोषी बड़ करिबा आमर दायित्व कर्तव्य। सेमाने उड़ी शिखला परे सेमानको इच्छा हलानी बापा मां को कथा बुझिबाकू। सेमानकर भी किछि कर्तव्य अछि बोली मने पकेइबाकू। ठीक अछि छाड़ी दियो सेमानको। सेई कथा भाबी भाबी बुडंता सूर्य ठारू कुआतारा पर्यंत अनिद्रा रही दीर्घ निश्वास पकेइले किछि लाभ अछि। बरं बाकी जीवनटाकू निज इच्छार काटिले क्षति कोन। साराटा आयुष सेई पिला स्वामी अबा स्त्री संसार पछरे धईसे होई दौड़िबा परे एई तो समय निजको निज बुझिबार अब जानिबार चिन्हिबार। पिलांको बापा माँ बुझ हेले सेमाने जराश्रम छाड़ी निज निज धंदारे व्यस्त रहिले आउ सेथिपई कोन बाकी जीवन आमे शोक मनैबा। मशाटा आहुरी फुलिलाणी आ उड़ीबा अवस्था नाई। 16 वर्षर पुओ रतन 3टा दिन ज्वर भोगी ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନଠାରୁ ଏଇ ମଶା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ଶତ୍ରୁ। ଅଥଚ ହାତ ଉଠି ମାରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସେ ମଶାଟାକୁ। ବୟସ ଯେତେ ହଉ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ବି ହଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ पर पुरुषटाକୁ छुईबार साहस से मन भितर संग्रह करि पारि नाथि। काले किए देखिदब को झरका फांकरे कि कबाट संधिरे पुणी अपवादटे रटिଯିव। एई बयसरे सुधीर छे ना आउ संभाଳି होनी। रतनर छाई छाइया मुहटा देखादी छपी जाउछि। केजाणी ମ୍ୟାଲେରିଆ कि डेंगू कि आउ को रोगर जीवाणु भस भस पछि जाउछन्ति सुमन्युଙ୍କ शिराळ जराशीर्ण देह भितरको। चारिआडको अने अने एथर हातटा उठेले सुधीरा। पटास शब्दटे हेला सत किंतु पृथलका मशाटा चकमाथि उड़ीगला। सेतबेले जाई सुधीरांकर मने पड़िला केते दिन हला हातटा धरुछि आउ सेथिपई बोधे ठीक जगार बसिलानी चापुड़ाटा। चमकी पड़िले भी सुमन्यु तुमे ओ मु भाविली किए मो पाई मुहूर्तटे नष्ट कला। खाली भाबी भाबी मो कथा चपल छंदा हला। सुमन्यु कुआडे बयस थिला बेले बेस लेखालेखी करुथले गल्प कि कविता के जानी। तेबे खूब परिचित नाठी थिले सेतबेले। सभा समिति भितरे समय काटु काटु पत्नींकर विरक्ति को आराम रे हजम करि दउथले। नुआ नुआ एठिका आसिला परे ए नवजीवन जराश्रमर 14 नंबर रूमर 3 नंबर खट अधिकार कला परे भी केबे केबे किए केमिति आसुथले एठिकी तांकु भेटिबाकू तांकु देखिबाकू तांको सहित पदुटे कथा हबाकू। तेबे धीरे धीरे सबु कमिगला। दिने से सबु सरीगला। सुमन्युଙ୍କ भଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସବୁ ଲୁଚିଗଲେ पर्दा पछरे दीर्घ श्वास नेले सुधारा। मनीष भଳି सम भी केते बेईमान सतरे। होश आसिला तांकर सुमन्युଙ୍କ कथारे। से पर्यंत सुमन्युଙ୍କ हाथ मुठा भितरे सुधीरांकर ईषत थर थर हाथ। इस केही देखि नांती तो सेई सेतिकी बयसरे भी से भाबिबार आस्पर्धा करि पारिले जे लज्जारे पाटळ पड़ी जाउछंती से निजे निजे। सुमन्यु भितरे कौन गोटाए जागी उठिथिला कि कौन तांको हाथ आउंस आउंस बिड़बिड़ेला भली कहूथिले अरे तुम हाथ तो बेस तातीची जर अछि बोधुए। सुधीरा सेतबेले हेजिले 2.5 दिन हेलानी देहटा केमती गुमसुम लागुची।
ପାଟିକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ନା ମିଠା, ନା ପିତା, ନା ରାଗ, ଲୁଣ କି କଷା। କେତେବେଳେ ଶୀତ ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବୋହିଯାଉଛି ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ। ହାତଟାକୁ ଧୀରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲେ, ହଁ, ଜ୍ୱର ଟିକେ ବୋଧେ ଥିଲା। କେତେ ଦେଖିନି। କହୁ କହୁ ପଶିଗଲେ ଭିତରକୁ। ବେଳ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କରି ହାତ ରନ୍ଧାକୁ ଅନେଇଥିବେ କେତେଜଣ। ସିଝା, ଅଲଣା, କଞ୍ଚା ଯାହା ବି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କଠୁ ବି ବୟସ୍କ ସେମାନେ। ଯଦି ଯମ କ୍ରମାନୁସାରେ ନିଏ ତେବେ କେତେବେଳେ କାହାର ଡାକରା ପଡ଼ିଯିବ କିଏ ଜାଣେ। ତେଣୁ ରୋଷେଇଆ ଥିଲେ ବି ସୁଧିରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନିଜେ। ସୁମନ୍ୟୁ ସେଇ ଧାଡ଼ିରେ। ଅପରାହ୍ନର ମଉଳା ଖରାରେ ଶୁଖୁଥିବା ଲୁଗା ଉଠେଇବାକୁ ଆସି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସୁଧିରା। ସୁମନ୍ୟୁ ଏଠି, ଏ ଅବେଳଟାରେ? ସୁମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲେ 2ଟା ବଟିକା। କହିଲେ, ରାତିରେ ଖାଇସାରି ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଗୋଟାଏ କାଲି ଭାତ ଖିଆ ପରେ। ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ। ନ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ କୁହ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇ ରକ୍ତଟା ପରୀକ୍ଷା କରିନେଲେ ଭଲ। ତୁମ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବଟିକାଟା ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମର ତ ଏବେ ବି 14 ବୟସୀ ଭଳି ସବୁ କଥାକୁ ଲାଜ, ସବୁ କଥାରେ ଡର। ବୁଲିପଡ଼ି ଫେରିଗଲେ ସୁମନ୍ୟୁ। ଠକ୍ ଠକ୍ ଲୁହ ତଳେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସୁଧିରାଙ୍କର। ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଏ ଦିଶି ଯାଉଛି। ମୋତେ ଛୁଁ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। କିଏ? ଅମର। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଘରଟିକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇସାରି ନିଜ ନିଜର ଫ୍ଲାଟକୁ ଉଠିଗଲା ବେଳେ ଅମନ ଏବଂ ରମନ ବାଣ୍ଟି ନେଇଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ। ଅମନର ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ। ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା ଆଣିବା କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ବଜାର ସୌଦା କରିବାକୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ଲୋକଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ଅମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ସିଧାସଳଖ କହିଲା, ଏତିକି କାମ ପାଇଁ ଲୋକଟେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିବି? ପୁଣି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ବରଂ ବାପା ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ ବ୍ୟାପାରରେ ବେଶୀ ଭରସା କରିବେ। ନିଜ ଲୋକ? ଅମର ବୋଧହୁଏ ଭାବୁଥିଲେ ନିଜ ଲୋକ ଏମିତି ହିସାବ କରି ଭାଗବଣ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅମନର କଥା ସରିନଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବା କେତେ ହେବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠୁ। ବାକି ଖର୍ଚ୍ଚ? ମୋର ବାକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ କି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର? ଅମର ପଚାରି ପାରିନଥିଲେ। 3 ଓଳି 2 କରି 6 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଆଉ ପରିବା ସିଝା। ରମନ ଗୋଟାଏ ବୁଝାମଣା କଲାଭଳି ଗର୍ବରେ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୋଉକୁ ନେଲେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଲୁଟୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ତାର ଦେଖାରେଖା କରିବାକୁ ଜଣେ ନ ରହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ଅଫିସ ଯିବ କେମିତି? କେହି ପଚାରିଲେନି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଥିଲେ, ଲୁଚି ଲୁଚିକି ଭେଟୁଥିଲେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯିବା ବାହାନାରେ, ପାର୍କରେ କି ପୂଜା କରିବା ବାହାନାରେ ମନ୍ଦିରରେ, ନହେଲେ ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନାଁରେ ପ୍ୟାଥୋଲାବରେ। ବେଳେବେଳେ ଅମର ହସନ୍ତି। ଇଏ ବି ଭଲ ସୁଧିରା। କଲେଜ ବେଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଖାସ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଥରେ କେମିତି ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ ଛାତରେ ଠିଆ ହୋଇ କାକରରେ ଭିଜିଥିଲ। ତାପରେ 8 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ଶୋଇଲ ଯେ ମୋତେ ଦେଖିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚିଠିଟେ ବି ଲେଖିପାରିଲନି। ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଚା ପିଉ ପିଉ ରମନ ସେଦିନ ଅମନକୁ କହୁଥିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଭଲ ହେଲା। ମୋର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମିଳିଯାଇଛି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠିକି। ଲୁଟୁ ତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ବୋଉ କଥା କ'ଣ କରିବା? ଦଣ୍ଡେ ବି ନ ଭାବି ଅମନ କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବା, ଦିନକୁ ଦିନ ବୋଉର ଦେହ ଯେମିତି ଖରାପ ହେଉଛି। ହଁ ପରା, ସେଦିନ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଲା ଯେ ଜମା ଉଠିଲାନି ବିଛଣାରୁ, ସେଇଠି ପରିସ୍ରା। ଘୃଣାରେ ରମନର ନାକ କୁଞ୍ଚି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଉପାୟ ନାହିଁ, ଜରାଶ୍ରମଟି କରିଛି ସନତ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ବି ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଯିବି, ସେଇଠି ସେଟଲ୍ କରିବି। ଅମନ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସୁଧିରା ଥକ୍କା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ମାସକ ଭିତରେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧକ୍କା। ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଅମର। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁ କରୁ ସୁଧିରା ଆଗତୁରା ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ସୁଧିରାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପାର୍କକୁ ଠିକ୍ ପଶିଲା ବେଳକୁ ବୋଲେରୋଟେ ଜୋର ଧକ୍କାରେ ଛିଟକେଇଥିଲା ଅମରଙ୍କୁ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ବି ଅମର ଆଖି ଖୋଲି ସୁଧିରାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେନି, ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେନି, ଚାଲିଗଲେ ଚୁପଚାପ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ସୁଧିରା। ସେ ଦୁଃଖ ସହିଲେ, ଅମରଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଏ ପିଲାଙ୍କଠି ବି ମୋହମାୟା। ରମନ କହୁ କହୁ ସେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ 2 ଖଣ୍ଡ ଧରି ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଜରାଶ୍ରମ। ସୁଧିରାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପ୍ରଚୁର ସ୍ମୃତି ଅଛି, ହେଲେ ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କର ତା ବି କାହିଁ? ବାହାଘର ପରେ ମାତ୍ର 5ଟା ବର୍ଷ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେବାରେ କୃପଣ ହେଲେ ରାକ୍ଷୀ। 2ଟା ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲେ। ଅନେଇଲେନି 3 ବର୍ଷର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟକୁ। ଫେରିଗଲେ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ। ତାପରେ ସୁମନ୍ୟୁ ଏକା, ପୁରାପୁରି ଏକା ମଣିଷ କରିବାର ପଣ କଲେ ପୁଅକୁ। ତାରି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଜାଳିଦେଲେ, ଆଉ ବାହା ହେଲେନି। ଆର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଖାଲି ସୁଖର ସୋପାନ ତା ପାଇଁ ଖଞ୍ଜୁଥିଲେ ସୁମନ୍ୟୁ। ଲୁହ ପିଉଥିଲେ, ହସ ବିଞ୍ଚୁଥିଲେ। କାନାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଡାକୁଥିଲା, ବାପା ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ସେଇଠି ରହିବ, ଏଠି ଏକା ଏକା କେମିତି ରହିବ?
ବହୁତ ଦିନ ପରେ ହସିଥିଲେ ସୁମନ୍ୟୁ। ଏକା କ'ଣରେ ବାବା, ତୋର ମାର ଫଟୋଟେ ଅଛି ପରା। ଆଲମିରାରେ ଏବେ ବି ତା ଶାଢ଼ୀ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଭାଙ୍ଗ ନ ବଦଳିଲେ ସବୁ ଫାଟିଯିବ। ଭାରି ରୁଷିବ ସେ ମୋ ଉପରେ। ଥାକରେ ଦେଖିଛୁ ତା ସିନ୍ଦୁର ଡବା, ଚୁଡ଼ି, କ୍ଲିପ୍, ତାକୁ ଝଡ଼ାପୋଛା କରିବ କି? ତୁ ଯା ବାବା, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଲେ ତ ତୋରି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସୁମନ୍ୟୁ ଠିକ୍ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଦେହ ଖରାପରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଆସିପାରିଲାନି। ତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ସ୍ତ୍ରୀର ସେତେବେଳକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଜାଁଳା ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା। ସିଏ ଆସିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସୁମନ୍ୟୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଗୋଟାଏ ଅଭିମାନରେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ବିକି ନିଜେ ନିଜେ ଦେଶାନ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସନ୍ତକର ବୁଜୁଳାଟି ସହିତ ଚାଲି ଆସିଲେ ଜରାଶ୍ରମକୁ। କିଏ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏଠି ଅନ୍ତତଃ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନିଜ ବୟସର କାହାକୁ ପାଇଯିବେ। ସେଠି ତ ମରି ପୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି କେହି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଘରଟା ଏମିତି କଣିକିଆ ଯେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମାସଟି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ସେମାନେ ଏବେ ଜରାଶ୍ରମର ଅନ୍ତବାସୀ। ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ସୁଧୀରା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛ ଛାଇ ସବୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଏବେ ଅମରଙ୍କର ମୁହଁ ଆପେ ଆପେ ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସେନା, ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଅମନ ରମନ କେବେ କେମିତି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି। କେହି ଥରେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ। କେମିତି ଦିଶୁଥିବେ ସେମାନେ କେ ଜାଣେ। ପେଟୁ ରମନର ପେଟଟା ଆଗ ଭଳି ଥିବ, ତରଭୁଜ କି କଖାରୁଟେ ଭଳି। ଅମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି କେଶ ଥିବ ନା, ପୁରା ଚିକଚିକ ମୁଣ୍ଡଟେ ଧରି ବୁଲୁଥିବ। ସୁଧୀରା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଭିଜିଗଲା ବେଳେ ସୁମନ୍ୟୁ ଚାବୁକଟେ ମାରି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। କାହିଁକି ଭାବୁଛ ସେମାନଙ୍କ କଥା? ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରା ଯିବନି ତୁମ ମନରୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆର୍ଯ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛି, ଥରେ ବି ଭାବୁଛି। ଭାବିଲେ ତ କଷ୍ଟ, ନ ଭାବିଲେ ଭଲ। ହସନ୍ତି ସୁଧୀରା। କୁହନ୍ତିନି, ଭାବୁନ ତ କଥା କଥାକେ ତା ନାଁଟା ତୁମ ଜିଭ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କେମିତି? ମୋତେ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛ? ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁଧୀରା ବସିଥିଲେ ଖଟଟାରେ। ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ମୁଣ୍ଡଟା କେମିତି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିଲା। କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦରେ ବି ଉଠି ଆସି ପାରିଲେନି ଖୋଲିବାକୁ। ସେଉଠୁ ଥାଇ କହିଦେଲେ ଖୋଲା ଅଛି। ପଶି ଆସିଲା ଛୋଟ ପିଲାଟି। ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି। ସାମ୍ନା ଦୋକାନର ପିଲାଟା ବୁଧୁଏ। ଜରିଟିଏ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ବାବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବାବୁ? କେଉଁ ବାବୁ? ଏଠି ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ପଠେଇଲା ବାଲା ବାବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଆଉ କାହା ଜିନିଷ ବୋଧେ। ଏତକ କଥା ସରିଲା ବେଳକୁ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି କହି ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକାଟା ଡିଆ ମାରି ପାର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜରି ଖୋଲିଲେ ସୁଧୀରା। 2 ପ୍ୟାକେଟ ଲେମନ ମାଜା ବିସ୍କୁଟ, ଛୋଟିଆ ପାଉଁରୁଟିଟିଏ, ତଳକୁ ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ। ସୁଧି, ଜୋରପାଟିକୁ ଭାତ କି ରୁଟି ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏଇଥିରୁ ଖାଇଦେବ। ବାସ୍, ପ୍ରେରକ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଇଞ୍ଚେ ଶୂନ୍ୟତା। କିଏ ପଠେଇଲା ଏଇଟା? ସୁମନ୍ୟୁ? କିଏ ଜାଣି। ତାଙ୍କ ହାତ ଅକ୍ଷର ତ କେବେ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁହଁ ଖୋଲି କେବେ ଡାକି ବି ନାହାନ୍ତି ସୁଧି କି ଧୀରା କି ସୁଧୀରା। କେମିତି ଜାଣିବେ ଭଲା? ଏବେ ସେ କିଏ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଟିକେ ପାଇଁ ଏତେ ନଜର ରଖିଲା? ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେବାର ଖବର ଖାଲି ସେଇ ଲୋକଟି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ତାହେଲେ ସିଏ ସତରେ? ସେଦିନ ବାତୁଳ ଭଳି ସୁଧୀରା ସେମିତି କାମଟି କରି ପକାଇଲେ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ପୁତୁରା ଝିଆରୀ, ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବରେ ଘର ଭରପୁର ଥିଲାବେଳେ ବି ଯାହା ସେ କରିନଥିଲେ, ନିଜ ପୁଅମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି କି ଅମରକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମାଛ ଖଣ୍ଡେ କି ପିଠାଟିଏ ବେଲା ଘୋଡ଼େଇ ଲୁଚେଇ ରଖିଦେବା କି ଚୁପଚାପ ରମନ ଅମନଙ୍କ ପାଟିରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବା ଭଳି ଭୟଙ୍କର କାମଟିର କଥା ସେ କେବେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କ ପାଟିରୁ କେବେ ଥରେ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଜାଣିଛ, ପଖାଳ ଆଳୁପୋଡ଼ାରେ ଗୋଟାଏ ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ନା। ବାସ୍, ତା ପରଦିନ କ'ଣ ଭାବି କେଜାଣି ଲିଭିଲା ନିଆଁରେ ଗରମ ପାଉଁଶରେ ପୋତି ପକାଇଥିଲେ ସେ ଆଳୁଟେ। ପରେ ପରେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଗୋଟାଏ। ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କର ସବୁଦିନେ ସବୁଠୁ ପରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ। ବସନ୍ତି ପୁଣି ସେ କ'ଣ ଚେୟାରଟାରେ, ଯେଉଁଠିକି କେହି ଯାଆନ୍ତିନି ମଶା ଭୟରେ। ଟୋପାଏ ସୋରିଷ ତେଲ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଦିକୁଳା ଚକଟି ଥାଳି ପାଖରେ ଗିନାଟା ଥୋଇଲେ ସୁଧୀରା। ତୃପ୍ତିରେ ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ପାଟିକୁ ନଉ ନଉ ସୁମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହସିଦେଲେ। ବତୁରିଗଲେ ସୁଧୀରା। ଜାଣିଗଲେ କି ସୁମନ୍ୟୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବୟସରେ ସେ ଏମିତି ନକଲା କାମଟେ କରିଛନ୍ତି। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦୁଃସାହସର ପାଦଟି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଏରୁଣ୍ଡି ସେପଟକୁ। ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଲେ ସୁମନ୍ୟୁ ନିଜେ। କିନ୍ତୁ ସୁଧୀରାଙ୍କ ଭିତରେ ଆହ୍ଲାଦାଟିଏ ପହଁରିଗଲା କାହିଁକି? ସେ ବି କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରୁଥିଲେ? ମଲ୍ଲି ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲେ ସୁଧୀରା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ବଗିଚା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ନିତା ଗୋଲାପ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ବାଛୁଥିଲା, ରଞ୍ଜନା ଘାସ ଉପାଡ଼ୁଥାଏ। କିଏ କ'ଣ କରି ପୁରା ବଗିଚାଟାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ସୁମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ତାସ ଆସରୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, ଧୀରା, ଆଉ ଡେରି କଲେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ହୁଏତ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଏବେ କାହିଁକି ନୁହେଁ କୁହ ତ? ଇଏ ସୁମନ୍ୟୁ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ? ଆରେ କ'ଣ ଡେରି ହୋଇଯିବ? କ'ଣ କେବେ ହୋଇପାରିବନି? କେଉଁ ଝିଅ ବାହାଘର ନା ପୁଅ ବ୍ରତଘର ଅଟକି ରହିଛି? ସେ ସେମିତି ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଏଠି ଆଭା କାହିଁକି ରହିବା, ଚାଲ ଯିବା। ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ତଥାପି ଆଶଙ୍କା, ଯଦି ସୁଧୀରା ମନା କରିଦେବେ?
କୁଆଡ଼େ? ଚା ପିଇବା ବେଳ ତ ହୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୁଧୀରା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କିଛି। ଚାଲ ଘରଟେ ତୋଳିବା ଆମ ପାଇଁ। ସୁମନ୍ୟୁଙ୍କ ଆରେ ଜଣେ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରେମିକର ନୀରବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ଅନ୍ଧାର କଟି ଆସୁଥିଲା, ତଥାପି ସୁଧୀରାଙ୍କର ସ୍ତବ୍ଧତା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। କୋଉଠି? କି ଘର? ସୁଧୀ, ବୁଝୁନ ସତରେ? ଅପରାହ୍ନ ନଇଲାଣି, ଏଇ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡୁବିଯିବେ ଏବେ। କି ଆଉ ଦଣ୍ଡ କରେ? ଅବୁଝା ହୁଏନି। ଚାଲ ସେ ପଳାତକ ସମୟକୁ ଖାଲି ଆମର କରିନେବା। ଆମର, ତୁମର ଆଉ ମୋର। ସୁମନ୍ୟୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସ୍ତବ୍ଧ ସୁଧୀରା। ସୁମନ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଏବେ? ତଥାପି କହିଲେ, ଲାଭ କ'ଣ ସୁମନ୍ୟୁ? କ୍ଷତି କିଛି ଅଛି ବୋଲି ତ ଭାବୁନି ସୁଧୀ। ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିବା। ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଏତେ ଜହ୍ନରାତି ଭରିଦେବି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପେଟରାରେ ଯେ ଯିଏ ଆଗେ ଚାଲିଗଲେ ବି ଦୁଃଖ ରହିବନି। କେବଳ ସେତିକି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆଉ ଜଣକ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରାସ୍ତା ଚିକ୍ଚିକ୍ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ବୟସରେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ସୁଧୀରାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ହସିଲେ ସୁମନ୍ୟୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ହସଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଲୋକ? କୋଉ ଲୋକ? ଉତ୍ତର ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ସଜଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଏଠିକି ପାଦ ବଢ଼େଇଲ, କୋଉ ଲୋକ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତଟେ ବଢ଼େଇଥିଲା? କିଏ ବୁଝେଇଥିଲା ତୁମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ? ମା'କୁ ଏମିତି ଅପମାନ କରନିରେ। ମାତୃତ୍ୱ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆଜି କାହିଁକି? ଯିବା। ତେବେ କେଉଁ ସହରରେ ରହିବାନି? ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଚାନ୍ଦ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମକୁ ଆଦୌ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଥିବି ନା। ନୁଆଣିଆ ଚାଳକୁ ଟିକେ ଦୂର ଛଡ଼ା କରି ହେଇଥିବା ଚୁଲିରେ କାଠ ଦେଇ ଫୁଙ୍କ ନଳୀରେ ଫୁଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁଧୀରା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତି ଏମିତି କାମଟେ କାହିଁକି କଲ, କ'ଣ କହିବା ତାଙ୍କୁ? ଉତୁରି ଆସୁଥିବା ଚା ସସ୍ପେନ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଛାଣୁ ଛାଣୁ ସୁମନ୍ୟୁ କହିଲେ, କୋଉ ପିଲା? ଅମନ, ରମନ କି ଆର୍ଯ୍ୟ? ଶେଷଥର କେବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ଆମ ନମ୍ବର ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଫୋନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର, ମୁଁ ତୁମର। ତୃତୀୟ କିଏ ଆମ ସଂସାରରେ ଅଛି ଯେ ଫୋନ୍ଟେ ଦରକାର ହୁଅନ୍ତା? ଜରାଶ୍ରମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଜାଣିବେ ଆମେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛେ। ଭାବିବେ, ଆହ, ଏତେ ରଙ୍ଗ ଆହୁରି ବାକି ଥିଲା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗଳ୍ପ ଏବେ ବି କଦମ୍ବ। ଗାଳ୍ପିକା ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହି ଗଳ୍ପ ଆମ ସମୟର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୁମନ୍ୟୁ ଏବଂ ସୁଧୀରାଙ୍କର ଏହି କରୁଣ କାହାଣୀ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆଜିର ମଣିଷ କେତେ ଅସହାୟ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ, ତାହାକୁ ନେଇକି ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁମନ୍ୟୁ ଏବଂ ସୁଧୀରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଗାଢ଼ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ବିବେଚନା କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ନେଇ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।